जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। जी आया सरदार दलबीर सिंह जी टोंग और नाल दे साथियों का। सो रहिंदे नाम भाजी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई सुखा सिंह ते महताब सिंह जा कविश्री जथा सठियाले तो, जिन्हों ने संगत दे नाल गुरु शब्द की सांझ पाई है, इतिहास साझा किया है। धन्यवाद साडे मुख मंत्री पंजाब श्री भगवंत मान जी का, उन्होंने जी आया। उन्होंने दे नाल सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल, कैबिनेट मंत्री सरदार हरबी कटारू चक जी, कैबिनेट मंत्री इंद्रबीर सिंह जी निज्जर, अते साडे गवांढी हल्कियां तो विधायक खेमकरण तो सरवण सिंह जी धुन, श्री हरगोबिंदपुर तो एडवोकेट अमरपाल सिंह जी, तरनताਰਨ तो डॉक्टर कश्मीर सिंह जी सोल, मजीठा तो साडे हल्का इंचार्ज सुखजिंदर राज सिंह जी लाली मजीठिया, बटाला तो विधायक श्री अमन शेर सिंह जी शहरी कलसी, अमृतसर पश्चिमी तो विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह जी संधू, अमृतसर केंद्री तो डॉक्टर अजय गुप्ता जी, अटारी तो विधायक श्री जसविंदर सिंह जी रमदास। ये शख्सियतां साडे दरम्यान हाजिर ने। सारिआं नूं इत्थे आउण उत्ते बाबा बकाला इस धरती ते पवित्र धरती जिथे अज गुरु लाधोरे दिवस ते रखड़ पुन्निया मना रहे हैं, उत्थे आउण उत्ते जी आया। मैं हुण बेनती करांगा तुहाडे हलके दे विधायक सरदार दलबीर सिंह जी टोंग जी नूं कि वह अपनी धरती दे उत्ते अपने हलके दे विच आए, अपने महबूब नेतावां दा रस्मी तौर उत्ते जी आया कहण। सरदार दलबीर सिंह जी टोंग। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हों ने बड़ी गर्मी दे विच बड़ी उत्सुकता के नाल लगभग 1 घंटे तो इंतजार करते हुए साडे मुख मेहमान का स्वागत किया है। वेलकम आ तुहानूं सारिआं नूं। साचा गुरु लाधोरे दिवस ते तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की चरण छो प्राप्त धरती ते साडे पंजाब दे मान, पंजाब दी शान, साडे पंजाब दे मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान साहब, उन्हां दे नाल साडे बिजली मिनिस्टर सरदार हरभजन सिंह जी ईटीओ साहब, साडे पंचायत मंत्री सरदार कुलदीप सिंह जी धालीवाल साहब, साडे लोकल बॉडी मिनिस्टर सरदार डॉक्टर इंद्रबीर सिंह जी निज्जर, साडे मिनिस्टर श्री लालचंद कटारू चक जी, उन्हां दे नाल साडे मेरे कोलीग MLA साहबान सरदार अमन शेर शहरी कलसी जी बटाला तो, सरवण सिंह जी धुन खेमकरण तो, साडे बहुत ही सत्कारयोग छोटे वीर अमरपाल सिंह जी एडवोकेट, सरदार डॉक्टर कश्मीर सिंह जी सोल साहब, डॉक्टर अजय गुप्ता जी, उन्हां दे नाल साडे अमृतसर तो डॉक्टर साहब, उन्हां दे नाल जिन्ने भी पतवंते साडे ADC साहब मजीठिया साहब, जिन्ने भी पतवंते सज्जन अज इस सियासी कॉन्फ्रेंस दे विच तन तन साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की पवित्र नगरी गुरु लाधोरे दिवस ते पहुंचियां संगतां, मेरे वख-वख पिंडां तो पहुंचे हुए आम आदमी पार्टी के आगू साहबान, ब्लाक प्रधान, सर्कल प्रधान, वख-वख विंगां दे अहुदेदार साहबान, सब तो पहला गुरु साहब की बख्शी फतेह की सांझ पाईए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं हलका बाबा बकाला साहब दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग CM साहब सरदार भगवंत सिंह मान जी नूं पहुंचण ते जियो आया आखदा, इन्हां दा धन्नवाद करदा कि जदों दी सरकार बनी है पहली बार बाबा बकाला साहब की पवित्र धरती ते संगतां दा धन्नवाद करन दे लई पहुंचे है। मान साहब मैं
ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ 66 ਕੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਰਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਬੋਦੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌਂਗ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜੀ,
ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੋਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਘਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭੋਆ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਦਿਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੋਈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ,
ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਬੜਾ ਤਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡੀ ਗਏ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਤੱਤੇ ਘੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਸਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਨਤਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ।
ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਸਾਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਚਿਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਦੱਬੀ ਉਹ ਟੀਕਾ ਥੋੜੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਟੈਕਸ, ਖੰਡ ਪਾਉਨੇ ਆ ਟੈਕਸ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰੇ ਲਿਆ 3 ਬੋਰੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਸਭ ਦਾਲ ਸਭ ਟੈਕਸ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਸੌਈਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਟੈਕਸ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਟੈਕਸ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਆਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਨੇਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਧਾਗੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਧਾਗੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਭਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰ ਪੜੋਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੀਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕੰਮ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਲੰਘੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਆਰ
जिन्ना हो सकता है पंजाब दे हक च भुगती जाने आ। कई बारी अफवाह फैला देंगे होर ही तरह दियां, यकीन ना करो। यकीन मेरे ते कीता, मेरे ते यकीन रखियो, मेरे ते यकीन रखियो। जिन्नियां फाइलां मेरे कोले आउंदियां, जिन्ने मेरे कोले फैसले साइन करने वास्ते आउंदे आ, मैं सब तो पहला ये पूछदा उन्होंने, इहदे नाल लोकां नूं की फायदा है? जे लोकां नूं फायदा तां करांगे, जे किसी वड्डियां नूं धनाडां नूं कोई टैक्स छड्ड के उन्हां नूं इन्ने बचदे ने, वो नहीं करांगे असीं। तां लोकां दा दस्सो जी किन्ना पैसा बचदा है लोकां दा। बहुत सारे ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे मुंडे कुड़ियां धरने दे रहे हैं, 4-4 सालों तो 5-5 सालों तो धरने दे रहे हैं। मैं उन्होंने भी बेनती करदा, मीडिया खड़ा है माझे का, मैं उन्होंने ये नहीं कहता कि वो गलत ने। सियाणे कहते हैं दुध का फुकिया लस्सी नूं फूका मारदा है। उन्होंने ये लगता है शायद पहला आनिया सरकारां वांगू भगवंत मान की सरकार भी साडियां मंगां जां साडे जिहड़े हक ने उन्होंने भुल जूगी। बिल्कुल नहीं भुलते, नौहां ते पए ने, नौहां ते। पर असी नहीं चाहते कि काली काली च कोई फैसला कर दिए ते मुड़ के कोई हाई कोर्ट च केस हो जाए तो बेचारे साडे मुंडे कुड़ियां धीआं भैणां साडियां वो कोर्टां दे विच रुलण। पक्के पैरी असी काम करना है। असी उन्होंने ये भी वादा किया कि जे ज्यादा टाइम हो गया धरने दिंदियां नूं, इधरों उम्र भी जिहड़ी ओवर हो गई नौकरी करन दी जां नौकरी ते लगण दी, मैं उन्होंने अज फिर कहना, अज इस पवित्र धरती तो, बाबे बकाले धरती तो, कि फिक्र ना करो, असी उम्र दी हद बढ़ा दांगे पर थोनू वेले नहीं छड्डदे। असी अज रखड़ पुन्निया, अज दे दिन मैं एक ऐलान करना चाहना, खास तौर पे मेरिया भैणां लई, खास तौर पे पंजाब दीयां धीआं लई। इनू रखड़ी दा तोहफा अपने भरा वालों मान लियो। छे हजार आंगनवाड़ी दियां पोस्टां असी कड्ढन लगे हां और महीने 1.5 महीने च कंप्लीट हो जू। 6000 कुड़ियां नूं काम मिलूगा आंगनवाड़ी च। 6000 पोस्टां कड्डियां ने, नोटिस हो जाऊगा, नोटिफिकेशन अखबारां च ऐड आ जाऊगी। जी दी डिग्री बिल्कुल सही है, उन्होंने नौकरी मिलूगी। कोई सिफारिश या कोई रिश्वत या कोई होर जुगाड़ ला के नौकरी लैण की कोशिश ना करियो, उन्होंने ही मिलू जिन्हां वास्ते ये नौकरियां असी कढ़ रहे हैं। फिलहाल 6000 आंगनवाड़ी वर्करां नूं असी भर्ती कर रहे हैं। आने वाले दिनों च अगले हफ्ते 4300 तो उपर पुलिस दे विच जिहड़ियां भर्तियां हो चुकियां ने, सारा कुछ हो चुका है। उन्होंने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कि आओ जी हुण तुसीं पंजाब पुलिस दा टीम दा हिस्सा बन गए। असी हर हफ्ते चाहना मैं तो कि किसी नूं काम दईए, हो ही जाता हर हफ्ते, परमात्मा भी साथ दे रहा है। और मेडिकल कॉलेज
9 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 16 ਹੋਰ ਖੋਲਣੇ ਨੇ, 25 ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਭ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਂ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ ਮੰਡੀ ਚ ਐਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ। 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਜ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ITI ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟੌਂਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 1760 ਕਰੋੜ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਫਿਰ 1760 ਕਰੋੜ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਐਂ ਹੋਈਦਾ ਕੰਮ, ਜੇ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਗੇੜੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ MP ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਥੋੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲਿਆਓ ਜੀ। 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ 1% ਘਟਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। 2500-2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂ ਪਿਆ ਸੀ,
ਖੱਲਾਂ ਖੂੰਜਾਂ ਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਭ ਕੁਝ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਲਿਮਟ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਝੋਨਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਸਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਤੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲਿਆ ਡਿਜੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜੀਪੀਐਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 4 ਟਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਟਨ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, 4 ਟਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੈਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਮਨਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਝੋਨਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਬੋਲੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, 4 ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਬੋਲੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਡੀਕਦੇ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਝਾਰ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਝਾਰ ਮਾਫੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾਰ ਗਰੀਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ 300 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਧੀਆਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿ ਝਾਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਝਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢੇ ਉਹ ਚੋਂ, ਆਪਦਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਐਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝਾਰ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਓ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਝਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਲ ਆਪਾਂ
ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਰਮਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਝਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕੱਲੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਬਰਸਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਈਏ। ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੀਜੀਏ। ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ। ਮੂੰਗੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆਂ। 1500 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੌਰੀ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਕੀਏ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਲੈ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦਰਜੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੌਂਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਲਿਖ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਗਣ ਸਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਧਾਗੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਕਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ 6000 ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। 90% ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਰਡਨ ਘਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 1760 ਰੁਪਏ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ 3-4 ਗਰੰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2-3 ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 74 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ 700-800 ਤੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 700-800 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ MSP ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 800 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ 1000 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ 1100 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, 1840 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ MSP ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ FCI ਪੰਜਾਬ 'ਚ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਊਗਾ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹੀ ਤੁਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਲਵਾਤਾ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਮ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘਮਸਾਨ ਮੱਚਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ਮੇਰੇ ਵੀ 32 ਦੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ। 6000 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ।